Hello everyone. In this session, we have to start the second unit, that is a microprocessor 8086 addressing modes, means assembly language programming. We have to start the unit second, assembly language programming. Here we have to study the addressing mode, instruction set, instruction format, stack, assembly language programming, linker, loader, debugger, then procedure, macros, loop, and some assembly language program. Okay, so let's start now. The first topic, that is the addressing mode. What is the addressing mode? In general, there are 8 addressing modes are available in 8086. So first is a immediate addressing mode, second is a register addressing mode, third is a direct addressing mode, and fourth is a register indirect addressing mode, based addressing mode, index addressing mode, based index addressing mode, and based index with displacement mode. So let's start now. Uh, Before starting the addressing mode, we have to understand what are the addressing modes which are available in the 8086. What is the meaning of 8086 addressing mode? The different way in which a source operand is denoted in an instruction is known as addressing mode. The different ways in which source operand is denoted in an instruction is known as addressing mode. Okay, means there are number of ways in which we denote the source operand in instruction, and it is known as the addressing mode. Addressing mode indicate a way of locating data or operand. Second thing, what is addressing mode? Addressing mode indicate a way of locating data or operands. Data means information. Operands it's also considered also having the some information. We must know the two things, that is operand and operands. Operands are the operators which perform the operation, and op, operand is consists the data on which we have to perform operation. Okay, so this is the simplest definition of addressing mode. Addressing mode indicate a way of locating data और ऑपरेंड, मीन्स एड्रेसिंग मोड इंडिकेट करता है कि डेटा या ऑपरेंड कहाँ पे लोकेट कर रहा है. ठीक है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप्स यूज इन द इंस्ट्रक्शन and the memory addressing mode, any instruction may belong to one or more addressing mode. तर याच्यामध्ये डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स, म्हणजे डेटा टाईप्सवर डिपेंड असेल कोणत्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये कोणत्या टाईपचे डेटा टाईप यूज केलेले आहे, अँड द ॲड्रेसिंग मेमरी ॲड्रेसिंग मोड्स, अँड एनी इन्स्ट्रक्शन मे बिलॉंग टू वन आर मोर ॲड्रेसिंग मोड. आणि कोणतीही इन्स्ट्रक्शन जे आपण यूज करणार असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्रामिंगमध्ये त्याच्यामध्ये एक किंवा एकापेक्षा जास्त ॲड्रेसिंग मोड राहू शकतात. ओके, दस द ॲड्रेसिंग मोड डिस्क्राईब द टाईप ऑफ ऑपरंड, म्हणजेच कोणत्या प्रकारचा ऑपरंड आहे त्याला डिस्क्राईब करते ॲड्रेसिंग मोड, अँड द वे दे आर ॲक्सेस फॉर एक्झिक्युटिंग अँड इन्स्ट्रक्शन, आणि एक वे प्रोव्हाइड करते की एखादी इन्स्ट्रक्शनला एक्झिक्यूट करण्याचा एखादा वे डिस्क्राईब करते. हेन्स वी विल प्रेझेंट द ॲड्रेसिंग modes of instruction depend upon their types. According to the flow of instruction execution, the instruction may be categorized as sequential control flow instruction and control transfer instruction. तर अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्युशन, म्हणजे इन्स्ट्रक्शनच्या फ्लोनुसार जे ॲड्रेसिंग मोड आहेत ते दोन पार्टमध्ये कॅटेगराईज झाले आहेत. एक आहे सिक्वेन्शियल कंट्रोल फ्लो इन्स्ट्रक्शन आणि दुसरं आहे कंट्रोल ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन. तर पाहूया आपण की व्हॉट इज द सिक्वेन्शियल कंट्रोल फ्लो ऑफ इन्स्ट्रक्शन. The sequential control flow instruction are the instruction which after execution transfer control of the next instruction appearing immediately after it.
Sequential control flow instruction are the instruction which offer execution, which after execution and transfer the control to the next instruction. याचा अर्थ असा आहे की सिक्वेन्शियल कंट्रोल फ्लो इन्स्ट्रक्शन ह्या अशा इन्स्ट्रक्शन आहेत ज्या नेहमी एक्झिक्युशनच्या नंतर अवेलेबल होतात आणि त्यांचा जो कंट्रोल आहे तो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शनला अपीयर व्हायच्या अगोदर ट्रान्सफर करत असतात. दॅट इज म्हणजे एक वन बाय वन इन्स्ट्रक्शन ह्या एक्झिक्यूट होत असतात. फॉर एक्झाम्पल, अरिथमॅटिकल, लॉजिकल, डेटा ट्रान्सफर अँड प्रोसेसर कंट्रोल इन्स्ट्रक्शन आर द सिक्वेन्शियल कंट्रोल फ्लो इन्स्ट्रक्शन. तर कोणकोणत्या इन्स्ट्रक्शन या ग्रुपमध्ये मोडतात? तर अरिथमॅटिक इन्स्ट्रक्शन, लॉजिकल इन्स्ट्रक्शन, डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन अँड प्रोसेसर कंट्रोल इन्स्ट्रक्शन आर द सिक्वेन्शियल कंट्रोल फ्लो इन्स्ट्रक्शन. The control transfer instruction, on the other hand, transfer the control to some predefined address or the address somehow specified by the instruction after their execution. For example, int, interrupt, call, ret, return and jump instruction are fall under this category. म्हणजे हे कोणत्या int म्हणजे int, interrupt, call, return and jump ह्या कोणत्या टाईपच्या इन्स्ट्रक्शन येतात, कोणत्या कॅटेगरीमध्ये येतात? तर ह्या येतात सिक्वेन्शियल कंट्रोल फ्लो इन्स्ट्रक्शनमध्ये. तर द ॲड्रेसिंग मोड ऑफ सिक्वेन्शियल अँड कंट्रोल ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्शन आर एक्सप्लेन ॲज बिलोज. फर्स्ट इज अ इमिडिएट ॲड्रेसिंग मोड. In this type of addressing, immediate data is a part of instruction and appears in the form of successive bytes. याचा अर्थ असा की इन दिस टाइप ऑफ ॲड्रेसिंग इमिडिएट डेटा इज अ पार्ट ऑफ इन्स्ट्रक्शन. ह्या इमिडिएट ॲड्रेसिंग मोडमधल्या ज्या इन्स्ट्रक्शन असतात त्याच्यामधला जो डेटा असतो तो हा इमिडिएट डेटा असतो अँड अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव्ह बाईट्स आणि त्या एकामेकानंतर अपियर होतात. जसं याच्यामध्ये दिलेलं आहे, द ॲड्रेसिंग मोड इन विच द डेटा ऑपरंट इज अ पार्ट ऑफ इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे ॲड्रेसिंग मोड ज्यामध्ये इन्स्ट्रक्शनचा डेटा ऑपरंट हा एक पार्ट असतो अँड इट इज नोन ॲज अ इमिडिएट ॲड्रेसिंग मोड. जसं एक्झाम्पल आहे मूव CX, 4929 हेक्स. म्हणजे यामध्ये काय होईल की 4929 हेक्स हा जो हेक्सा 16 बिट ॲड्रेस आहे हा कुठं मूव्ह केला जाईल? CX रजिस्टरमध्ये. CX रजिस्टर म्हणजे कुठं? कोड सेगमेंट रजिस्टर, CX रजिस्टर. तर आपण काही जनरल पर्पज रजिस्टर आपण यूज करतोय जसं AX, BX, BX, CX आणि DX. तर त्यामध्ये CX जो रजिस्टर आहे त्याच्यामध्ये हा ॲड्रेस लोड केला जाईल, स्टोअर केला जाईल, इमिडिएटली मूव्ह केला जाईल डेटा 4929H. त्याच्यानंतर सेकंड इन्स्ट्रक्शन आहे ॲड AX, 2387H. यामध्ये सुद्धा AX मध्ये हा डेटा मूव्ह केला जाईल. मूव्ह AL, FFH. तर हा सुद्धा डेटा यामध्ये मूव्ह केला जाईल AL मध्ये. तर हा 8 बिट डेटा आहे आणि ह्या ज्या दोन इन्स्ट्रक्शन दिल्या आहेत ह्या 16 बिट डेटा आहे. हा मूव्ह करण्याचं काम करतो आहे. पण जो CX आहे हा आहे डेस्टिनेशन रजिस्टर ऑपरंट बनवू शकता तुम्ही याला. ह्या ऑपरंटमध्ये काय लोड होत आहे? मेमरी ॲड्रेस लोड होत आहे 4929 हेक्स. ॲड AX ह्या रजिस्टरमध्ये सुद्धा 16 बिट डेटा लोड होत आहे. हा AX सुद्धा काय आहे? ऑपरंट आहे. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला इमिडिएट ॲड्रेसिंग मोड लक्षात आलेला आहे. इमिडिएट ॲड्रेसिंग मोड काय सांगतो आपल्याला की इन्स्ट्रक्शनचा ऑपरंट हा एक पार्ट असतो. जसं की आपल्या प्रत्येक इन्स्ट्रक्शनमध्ये दाखवलेलं आहे की मूव्ह CX हा ऑपरंट आहे या इन्स्ट्रक्शनचा एक पार्ट आहे, महत्त्वाचा पार्ट आहे अँड इट इज नोन ॲज इमिडिएट ॲड्रेसिंग मोड. तर अशा प्रकारच्या ज्या इन्स्ट्रक्शन असतील त्याला काय म्हणायचं आहे? इमिडिएट ॲड्रेसिंग मोड. त्यानंतर सेकंड जी इन्स्ट्रक्शन आहे ॲड्रेसिंग मोड आहे तो आहे रजिस्टर ॲड्रेसिंग मोड. तर रजिस्टर ॲड्रेसिंग मोड म्हणजे काय? इट मीन्स दॅट द रजिस्टर इज द सोर्स ऑफ ॲन ऑपरंट फॉर द इन्स्ट्रक्शन. याच्यामध्ये ऑपरंट काय असेल? रजिस्टर असेल. जसं फॉर एक्झाम्पल मूव्ह CX, EX. आता याच्यामध्ये सुरुवातीला इमिडिएट ॲड्रेसिंग मोडमध्ये आपण डेटा किंवा मेमरी ॲड्रेस लोड केला होता त्या ठिकाणी. ठीक आहे. तर रजिस्टर ॲड्रेसिंग मोडमध्ये काय करतो की एक रजिस्टरची व्हॅल्यू दुसऱ्या रजिस्टरमध्ये लोड करतो. म्हणजे एक सोर्स ॲड्रेस रजिस्टर असेल आणि एक असेल डेस्टिनेशन रजिस्टर. जसं पहा या ठिकाणी एक्झाम्पल मूव्ह CX, EX. तर काय करतो या ठिकाणी सेमिकोलॉन इंडिकेट करतोय की ही कमेंट सेक्शन आहे. कमेंटचं तुम्हाला माहितीच असेल की काय यूज असते.
copies the content of 16-bit AX register into the 16-bit CX register. तर मूव CX, AX काय करताय, CX रजिस्टरचे AX रजिस्टरचे जे 16-bit कंटेंट आहेत ते 16-bit कंटेंट CX रजिस्टरमध्ये मूव्ह करतोय, म्हणजे स्टोअर करतोय. त्याच्यानंतर काय करतोय, ॲड BX, AX, म्हणजे AX मधले जे कंटेंट आहेत 16-bit कंटेंट, तर ते कंटेंट सोबत BX मध्ये जे कंटेंट असतील त्यासोबत ॲडिशन करून पुन्हा रिझल्ट पुढे स्टोअर होईल BX मध्ये. तर ह्या आहेत रजिस्टर ॲड्रेसिंग मोड. आणि ओळखायचं कसं आहे, तर या ठिकाणी दोनही रजिस्टर तुम्हाला दिलेले असतील, या ठिकाणी कोणताही ॲड्रेस दिलेला नसेल. तर सिंपल इन्स्ट्रक्शन आहे, लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. त्याच्यानंतर थर्ड ॲड्रेसिंग मोड पाहू आपण, डायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोड. तर डायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोड कसा ओळखायचा किंवा म्हणजे काय असतं बाबा. The addressing mode in which the effective address of the memory location is written directly in the instruction. The addressing mode in which the effective address of the memory location is written directly in the instruction. म्हणजे या मोडमध्ये, डायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोडमध्ये जो मेमरीचा ॲड्रेस असेल, मेमरी लोकेशनचा जो ॲड्रेस असेल तो डायरेक्टली त्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये दिलेला असेल. जसं पहा, फॉर एक्झाम्पल 1592 हेक्स हा काय आहे, मेमरी लोकेशनचा ॲड्रेस आहे आणि हा ॲड्रेस या ठिकाणी दिलेला आहे. आणि आपण याला काय करतो आहे, AX ह्या 16-bit रजिस्टरमध्ये स्टोअर करतो आहोत. तर याला म्हणायचं आपल्याला डायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोड. डायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोडमध्ये डायरेक्ट मेमरी लोकेशनचा ॲड्रेस त्या ठिकाणी दिलेला असतो. मूव AL, 0300 हेक्स हा पुन्हा 16-bit मेमरी लोकेशन ॲड्रेस आहे, हा सुद्धा या ठिकाणी डायरेक्टली दिलेला आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला काय म्हणायचं आहे, डायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोड याला. ठीक आहे. तर थर्ड आपण पाहिलेलं आहे या ठिकाणी ॲड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोड. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट ॲड्रेसिंग मोड बघू, चौथा, तो आहे रजिस्टर इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोड. याच्या अगोदर आपण रजिस्टर ॲड्रेसिंग मोड पाहिला होता. रजिस्टर ॲड्रेसिंग मोडमध्ये दोन रजिस्टर दिलेले असतात, सोर्स रजिस्टर आणि डेस्टिनेशन रजिस्टर. आता पाहायचं आपल्याला रजिस्टर इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोड. This addressing mode allows data to be addressed at any memory location through an offset address held in any of the following register, that is BP, BX, DI and SI. तर तुम्हाला माहीत असेल BP म्हणजे काय, बेस पॉइंटर. BX म्हणजे काय, BX हा पुन्हा रजिस्टर आहे, जनरल पर्पज रजिस्टर. DI डेस्टिनेशन इंडेक्स अँड SI सोर्स इंडेक्स. ठीक आहे. तर यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, रजिस्टर इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोडमध्ये, दिस ॲड्रेसिंग मोड अलाउज डेटा टू बी ॲड्रेस ॲट एनी मेमरी लोकेशन थ्रू ॲन ऑफसेट ॲड्रेस. म्हणजे ऑफसेट ॲड्रेसच्या थ्रू. ऑफसेट ॲड्रेस म्हणजे कोणता ॲड्रेस, एक असतो बेस ॲड्रेस आणि दुसरा असतो ऑफसेट ॲड्रेस, हेल्ड इन एनी फॉलोइंग रजिस्टर. एक्झाम्पल मूव AX, BX. तर पहा, हे चार प्रकारचे जर रजिस्टर दिले असतील, याचा डेटा जर डायरेक्टली रजिस्टरमध्ये लोड होत असेल, ठीक आहे, तर त्याला आपल्याला म्हणायचं आहे रजिस्टर इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोड. तर लक्षात आलं असेल तुम्हाला. सपोज पहा, मूव AX, BX. सपोज द रजिस्टर BX कंटेंट 4895H, म्हणजे हा मेमरी ॲड्रेस आहे, मेमरी लोकेशन ॲड्रेस. सपोज हा BX मध्ये स्टोर्ड असेल, देन द कंटेंट 4895 आर मूव टू द AX रजिस्टर अँड ॲट CX, BX. दुसरी एक इन्स्ट्रक्शन दिला आहे, त्याचप्रमाणे ॲट CX, BX. समजा BX मध्ये काहीतरी कंटेंट आहेत मेमरी लोकेशन, जसं 4895H, तर हे कंटेंट काय होतील, मूव्ड होतील CX रजिस्टरमध्ये. तर यामध्ये डायरेक्टली आपल्याला ॲड्रेस दिलेला नसतो, त्या ठिकाणी चार प्रकारचे आपण 16-bit रजिस्टरमधून मेमरी लोकेशनचा ॲड्रेस त्या ठिकाणी मूव्ह करत असतो. ठीक आहे. तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे रजिस्टर इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोड. ठीक आहे. ज्याला ब्रॅकेट लागलेलं असते हे लक्षात ठेवायचं आहे, ब्रॅकेट लागलेले असते डेस्टिनेशन रजिस्टरला, आणि डेस्टिनेशन रजिस्टरमध्ये काहीतरी मेमरी ॲड्रेस लोकेशन स्टोअर केलेला असतो आणि तो मूव्ह करतो इनडायरेक्टली आपण, म्हणजे त्या रजिस्टरच्या थ्रू मेन रजिस्टरमध्ये. तर त्याला म्हणायचं आपल्याला रजिस्टर इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोड. किंवा त्याला म्हणू शकतो आपण समटाइम द ॲड्रेस ऑफ द मेमरी लोकेशन विच कंटेन द डेटा आर ऑपरंड इज डिटरमाइंड इन अ इनडायरेक्ट वे युजिंग द ऑफसेट रजिस्टर.
सर्व काय आहे, ऑफसेट रजिस्टर आहेत, BP, BX, DI आणि SI. This mode of addressing is known as a register indirect mode. In this addressing mode, the offset address of the data is in either BX or SI or DI register. The default segment is either DS, data segment, or extra segment, ES. The data is supposed to be available in the address pointed to by the content of any of the above register in the default data segment. जसं या ठिकाणी एक एक्झाम्पल दिला, मूव एक्स कॉमा BX ब्रॅकेटमध्ये BX. हिअर डेटा इज प्रेझेंट इन द मेमरी लोकेशन DS whose offset address is in BX. याचा जो डाटा कुठं प्रेझेंट आहे, डेटा सेगमेंटमध्ये, आणि whose offset address is stored in a BX. Then the effective address of the data is given as 10 hex into DS plus B of X. ठीक आहे. तर या प्रकारे आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे रजिस्टर इनडायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोडमध्ये. म्हणजे 10 मल्टिप्लाय होतं डेटा सेगमेंटमधला जो ॲड्रेस असेल आणि ऑफसेट ॲड्रेस असतो BX मध्ये. तर या दोघांचं ॲडिशन करून फायनल डेटा आपल्याला काढला जातो, तो मूव्ह केला जातो AX रजिस्टरमध्ये ह्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये. तर आय होप यू विल अंडरस्टँड. ह्या सेक्शनमध्ये आपण एवढंच इन्स्ट्रक्शन पाहू आणि पुढच्या पार्टमध्ये आपण रिमेनिंग ॲड्रेसिंग मोड पाहू. ठीक आहे. So thank you for watching. So watch the next lecture again.